السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام پڑھتے ہیں یاد سے لے کے حاضر ہوں. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت میری پسندیدہ شخصیت ہیں، پروفیسر ذاکرہ ہیں، معلمہ ہیں، پروفیسر معصومہ شرازی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ، یہ بتائیے؟ کرم ہے مولا کا، اور آپ کی یادآوری کا بہت شکریہ. میری پوری کان ٹی وی کی ٹیم اور میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروفیت میں سے ہمیں وقت نکال کے دیا ہے. ہمارے ناظرین آپ سے فیض یاب ہوں اور وہ سنیں. تو ناظرین، پروگرام کو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں. پڑھتے ہیں یاد سے. میں آج جس زیارت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ زیارت عاشورہ ہے، اور یہ کہنا کہیں نامناسب نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر میں معصومہ شرازی صاحبہ کے ساتھ ساری زیارتوں پہ پروگرام کروں تو وہ پروگرام کئی قسطوں پہ چلا جائے گا اور اتنی فضیلتیں وہ بیان کریں گی، کیونکہ بذات خود میں ان کی مجالس سن چکی ہوں زیارت وارثہ کے اوپر. اور مطلب میں کہتی ہوں کہ وہ ایک الگ ہی سما ہوتا ہے. میں بالکل اس وقت جو ہے وہ دل سے یہ بات بول رہی ہوں. اتنی بہترین آپ کے لیکچرز، آپ کی مجالس ہوتی ہیں کہ بہترین ہوتی ہیں. بہت مولا آپ کو سلامت رکھے. بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں زیارت عاشورہ پہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ زیارت عاشورہ کا کیا مقام ہے؟ جب زائر زیارت عاشورہ پڑھتا ہے اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر سے تخلیق کائنات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں سلام عشق ان عاشقان پاک زینت کے لیے کہ جو میدان عشق حسین میں فکر حسین کے علم اٹھائے، لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ برسر مقتل کھڑے ہیں. اور میرا بہت سارے سلام ان آنکھوں کے لیے جن آنکھوں سے ایسے اشک رواں ہیں غم حسین کے، جو اشک رونے والوں کو تھکاتے نہیں جگاتے. سبحان اللہ. یہ وہ آنسو ہیں جو حقیر اور کمزور ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ یہ وہ آنسو ہے جو انسان کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، کرار بناتے ہیں، جیدار بناتے ہیں. عشق حسین کے ان عاشقوں پر ہزاروں سلام. اور اس کے بعد زائر حسین اور زیارت حسین کے حوالے سے جو آپ نے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ایک ایسا الہامی اور عارفانہ سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو زیارتیں اور دعائیں ہیں یہ خاص نسبتیں ہیں ہماری اہل بیت کے ساتھ، اور یہ وہ اسرار الہی ہے، یہ وہ عرشی فضائل ہیں جو اپنی اوقات کے مطابق عطا ہوتے ہیں. معصومین نے اگر ہمارے قلوب کی زمینوں کو خاک ولا پر اگر اس عرفان کے بیج بوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل فخر، قابل صد افتخار ہے. اور یہ خاص طور پر زیارتیں اور دعاؤں کے حوالے سے، اور خاص طور پر زیارت عاشورہ، چونکہ آج آپ کا موضوع گفتگو سرنامہ کلام زیارت عاشور ہے، تو میری پسندیدہ ترین زیارت ہے، کیونکہ اس وقت موجود وقت کی، یعنی لمحہ موجود کی، رزم گاہے وقت کی، کربلائے وقت کی، نینوائے وقت کی سب سے بڑا یوں سمجھیے رجزیہ رزم نامہ ہے زیارت عاشور. ایک ایسا سپاہی جو میدان عشق یوسف زہرا میں کھڑا ہے اور حسین کے نظری، فکری اور نظریاتی منظرنامے سے کشکول عشق میں وہ خیرات ہدایت لے کر کھڑا ہے. اور اپنے یوں سمجھیے، میں کہتی ہوں اکثر کہ یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیارت عاشور ایک حلف نامہ ہے، اپنے سردار کے حضور کچھ وعدے دیتا ہے، کچھ وعدے نبھانے کی قول و قرار کرتا ہے عاشق.
सिपाही जो मैदान में खड़ा है। आपको मालूम है पिछले साल इसी ज़ियारत आशूर के हवाले से कितना हंगामे और कितने मसाइल दरपेश हुए थे। असल में हाँ, दुश्मन खाइफ है इस रज़मिया रजिज खानी से कि जिसमें एक सिपाही है जो कुछ वादे, मैदानी वादे दे रहा है और कुछ वादे अपने सरदार, अपने सिपह सालार, अपने सालार से ले रहा है। तो रज़्म गाह का सिपाही है। इसलिए इसके हवाले से ये कहा गया कि इमाम ज़मान के साथ मुल्हक होगा, मौला के ज़ुहूर में शामिल होगा, इश्क के इन रास्तों पर अपने आका यूसुफ ज़हरा के लश्कर हक में शुमार होगा, जो रोजाना या बिला नागा या कभी ज्यादातर मुतवस्सिल रहेगा ज़ियारत आशूर के साथ, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ वादे ऐसे हैं जो हम अपने मौला से लेते हैं। और कदीमुल एहसान खुदा है और सादिकुल वाद ये हस्तियां हैं कि जिनसे अगर रोज वादा लिया जाए, आई यर्ज़ुक़नी तलबसारी मा इमाम मंसूर, के है मेरे मौला मुझे ये रिज़्क़ अता करना कि मैं इमाम मेहदी के साथ रहूं और आपके खून का बदला लूं, तो कैसे मुमकिन है कि आका तशरीफ लाएं और अपने उस वादा करने वालों को, वादा याद दिलाने वाले को भूल जाए। तो ये ज़ियारत आशूर यूं समझिए, मैं अक्सर ये खवातीन से, अपने हाजरीन से, अपने सामाईन से कुछ अराइज इस तरह भी पेश करती हूँ कि ज़ियारत आशूर को वजीफा न बनाइए। हमें बताया जाता है कि बीमार हो तो 40 दिन पढ़ो, घर नहीं मिल रहा तो 40 दिन। बेशक बेशक ये हल्लाले मुश्किलात है ये जिक्र, क्योंकि ये वो जिक्र है कि ज़ियारत आशूर हदीस कुदसी है और इस हदीस कुदसी को दोहराना, इसको पढ़ना, इसको फकत पढ़ लेना भी बाइस निजात है। मगर असल में ये असबाक है। मैं अक्सर कहती हूँ और बताती हूँ कि दुआए नुदबा और ज़ियारत आशूरा ये ऐसी दो सियासी अज़कार हैं जो यूं समझिए कि जो कायनात का जो सियासी निजाम है वो अल्लाह के यहाँ तो इलाही निजाम है ना, विलायती निजाम, विलायत का सिलसिला सियासत है और खुदा हमेशा तख्ते फर्श पर अपने वलियों को, अपने जानशीनों को, अपने खुलफा को बिठाता है। और इस वक्त भी हमारे कायनाती तनाजुर में अगर हम देखें तो खुदा के यहाँ से एक खलीफा, एक जानशीन, एक हुज्जत मौजूद है जो इस वक्त पूरी कायनात में हम सब का मौला वाका, हम सब का सरदार, हम सब का शहनशाह, हम सब के तमाम चीजों का वारिस मौजूद है। तो यहाँ पर ये दोनों ज़ियारत याद रखिएगा, दुआए नुदबा और ज़ियारत आशूर, ये हमें पूरा सियासी मैदान अता करते हैं और हमारी तरबियत है, सियासी तरबियत है। तो इसका मर्तबा इसलिए भी बुलंद है कि इसको पढ़ने वाला इमाम ज़माना के साथ होगा। और ये वादे हैं कुछ जो सिपाही लेता और देता है, और एक कामिल तरीन सिपाही इमाम ज़माना का बनकर रज़्म वक्त में अपने हिस्से का फर्ज निभाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ज़ियारत आशूरा में किस तरह के उसलूब है, क्या मज़ामीन है, क्या है वो वादे जिनके आप जिक्र कर रही हैं, जो हम अहद ले रहे हैं और दे रहे हैं? कमाल की ज़ियारत है, ये कमाल है, ये हदीस कुदसी है। मैं अक्सर कहती हूँ कि छठे मौला से एक शख्स ने आकर एक आया मुबारका का तशरीह तौज़ी चाहिए, तो आपने उसकी उमूमियत को देखकर, एक आम आदमी, एक आम मुसलमान, मौला व आका ने उसकी एक ज़ाहिरी उमूमी तफसीर बयान फरमा दी। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद एक और शख्स जो आपका हम नशीन, हम फिक्र और आशिक था, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, उसी आयत की तशरीह का तलबगार हुआ। तो आका व मौला ने उसके बातिन और उसके मारिफ और ऐसे लुअलुअ वल मरजान निकाल कर सुनाए कि सुनने वाले दंग रह गए। इस्तिफ़सार किया गया कि मौला उसको उमूमी तफसीर और इस शख्स को इतनी गहरे बातिन अता की है। तो मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया कि खुदा ने हमें असरार इलाहिया का अमीन बनाया है और वो चाहता है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन असरार को, इलाही असरार को, उन अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द करें। ये ज़ियारतें हम जैसे मोमिनीन के लिए हमें अहल समझकर हमारे दिलों की खाक को विला की पानी से सींच कर अहले बैत ने हमें वो अजमतें अता की हैं, वो बाबरकत औराद अता की है जो आसमानी विरद है। और ज़ियारत आशूरा चूंकि हदीस कुदसी है, इसमें इमाम ज़माना के सिपाही की तरबियत का एक एक रुख शामिल है। अब मैं देखती हूँ, आप शुरू कीजिए ज़ियारत आशूरा को, अगर इब्तिदा कीजिए अस्सलामु अलैकुम या सारल्लाह वब्न सारही,
اے خون خدا آپ پر ہمارا سلام، اور اے خون خدا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام۔ ایک ایسا سلام کرنے والا عاشق ہے جو میدان میں کھڑا ہو کر رزمیہ انداز میں اپنے آقا و مولا اپنے سردار کو سلام کر رہا، اور اس کے بعد فوراً وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور سلام ان روحوں پر، اللہ اکبر، جن روحوں نے اپنے آپ کو آپ کے اندر یعنی حسین کی روح میں فنا کر لیا۔ اللہ، یہ ایک عاشقانہ طرز ہے۔ من تو شدی تو من شدم من تو شدی حتی نگوید پس ازی من دیگرم تو دیگری، یعنی ایک خوبصورت سینگ ہے عربی کی، موتو قبل ان تموتو، مر مٹو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، مرنے سے پہلے کسی پر مر مٹو، دل و جان سے اپنے آپ کو فنا کر دو، فنا فی اللہ کر دو، اور فنا فی اللہ کی جو منزل ہے وہ فنا فی الحسین ہے۔ قربتاً الی اللہ کی اصل نیت قربتاً الی الحسین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کربلا میں مولا نے جب چراغ بجھا کر بیعت اٹھا کر اور یہ وعدہ اور بشارت سنا کر کہ میں جنت کا ضامن ہوں تمہارا، تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو کیونکہ میں نے قتل کرنا ہے اور قتل سامنے موجود ہے۔ تو تمام لوگوں نے کیا جواب دیا؟ میرے اپنے اشعار ہیں کہ تیرا در چھوڑ کے انصار کدھر جائیں گے، قتل 100 بار تیرے عشق میں ہو جائیں گے، راکھ بن کر تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے، ہم کو جنت نہیں بس چاہیے دیدار حسین، تا ابد روح نبھاتی رہے پیمان حسین۔ کہ ان روحوں پر سلام جنہوں نے اپنے آپ کو حسین میں فنا کر دیا، یعنی حسین ہو گئے۔ اب جون کا لہو سیاہ بدبودار لہو، ایک سیاہ غلام زادے کا لہو، کیا عظمت ہے کہ اس لہو نے امام حسین کے پاک ناب طیب خون سے غسل کر کے اپنے آپ کو حسین کے خون میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں زیارت عاشور کو تو ایک عارفانہ عشق ہے کہ جس میں فطرس مزاج اڑانے ہیں مومن کی کہ وہ اڑتا جا رہا ہے۔ کیا ان روحوں پر سلام، اور ساتھ یہ بھی سوچے کہ ہمیں بھی ان روحوں میں شمار کر کہ ہم حسین کے روضے پر جا کر حسین سے دنیا طلب نہ کریں، بلکہ حسین سے کہے کہ حسین مجھے آپ چاہیے، مجھے اپنے آپ میں ضم کر لے، جس طرح جون کے سیاہ خون کو اپنے سرخ خون میں شامل کر لیا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور خوبصورت بات، ملجم مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، مولا نے کہا تم نے میری بیعت کی؟ کہا ہاں مولا۔ دوسری دفعہ دوبارہ بیعت کی، کہا دوبارہ کرتا ہوں۔ دوبارہ بیعت کی، مولا نے کہا تم نے میری بیعت کی؟ تیسری مرتبہ جب کیا تو حیران ہو کر اور پریشان ہو کر کہتے ہیں مولا 3 دفعہ سب کے سامنے بیعت کر چکا ہوں۔ مولا نے کہا اصل میں تیری روح میں اپنی روح کے لیے کوئی میلان نہیں پا رہا، یعنی میلان انہی روحوں کا ہوتا ہے جو سچی عشق کرنے والی، علم اٹھانے والی، نعرے لگانے والی، خون دینے والی وہ روح ہے جو اپنے آپ کو حلت السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے، ورنہ آہستہ آہستہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کیوں کہا گیا کہ جو زیارت عاشورہ کا قاری ہوگا وہ امام کے ناصرین میں شمار ہوگا؟ سب سے پہلے تو وعدے کا ذکر کریں گے کہ جو وعدہ ایفا کرنے والے ہیں، جو صادق الوعد ہستیاں ہیں، ان سے آپ وعدے کر رہے ہیں، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ ایسے نہ پڑھیں، آپ ایک وعدہ، کچھ وعدے لے رہے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ یرزقنی طلب ثوری مع امام منصور من آل بیت محمد و آل محمد، اے خدا، اے مولا ہمیں رزق عطا فرما اس ہمراہی کا جو امام منصور نے آنا ہے، ان کے علم کے نیچے ہمیں رکھ، اور ہم حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں شمار ہو۔ یہ روز کا وعدہ، آپ خود سوچئے، جو روز کا یہ وعدہ کرتا ہے کیا وہ مولا کے علم کے نیچے نہیں آئے گا؟ رجت کے فلسفے میں مولا جن کو پلٹائیں گے یہی عاشقان صادق ہی تو ہوں گے کہ جو روز مولا کو کہتے رہے۔ میں آپ سے روز کہتی رہوں کہ بطول مجھے یہ چاہیے، بطول مجھے یہ چاہیے، روز فون کر کے کہتی رہوں، تو آپ کوشش کریں گی کہ اپنی پہلی فرصت میں مجھے وہ چیز عطا کر دیں۔ حسین دینے والا، مسلسل عطا کرنے والا، اس سے اگر آپ
کہیں روز کے مولا مولا اپنے فرزند یوسف زہرا اپنے منتقم کے پرچم کے نیچے ہمیں بھی کھڑا رکھنا. تو حسین کبھی وعدے ٹھکراتا نہیں ہے, حسین واہ، وعدے نبھاتا. بے اس شک لیے بے جو شک. بھی پڑھتا ہے زیارت عاشور روز کا وعدہ کرتا ہے, مولا اس کا وعدہ پورا کریں گے, اور وہ وعدہ پورا کروائیں گے مولا سے, امام زمان سے, یعنی ہمارے شفیع بنیں گے مولا. اچھا یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا قلب اچھا نہیں ہے اور ہم گناہوں میں, روزمرہ کے گناہوں میں ہیں, اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں, زبانی تو ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, یہ وعدہ کر رہے ہیں, تو یہ اثر انداز ہوگا نہیں ہوگا, یا اس کے معنی اور مطالب جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں اس طرح سے سمجھیں؟ مطلب آپ تو جو بتا رہی ہوں تو بالکل ہی ایک الگ ہی دنیا میں لے گئی ہیں, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. مطلب وہ تو بالکل ہی ایک الگ جہان ہے زیارت عاشورہ کا جو آپ دکھا رہی ہیں اس وقت. بالکل بطول, ہم کہتے ہیں نا متا ترانا, مولا کو کہتے ہیں کاش ہم آپ کو دیکھ سکیں, اور کہتے ہیں یا لیتنی کننا معکم یا ابا عبداللہ, کاش ہے ابا عبداللہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہ عرفان کی اڑاک ہے. یعنی ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا, متا ترا دیکھ لینا کافی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مولا ایک دفعہ نظر آ جائے, امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. ارے زیارت فقط کر لینا, وہ تو ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا, عمر سعد بھی مولا کو دیکھ رہا تھا, حسین کو دیکھ تو وہ بھی رہا تھا, مگر معرفت نہیں تھی. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. یہ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں کہ لعن ہو اس امت پر جس نے آپ کو دیکھا اور پہچانا نہیں, آپ کے اللہ رتبے کی پرواہ. یہ وہی اللہ. لوگ ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں. وہ بھی کہتا تھا آپ فرزند رسول ہیں, مگر معرفت نہیں تھی. اس لیے آج کے دور میں ایک چھوٹی سی دعا ہے, میں حاضرین کے لیے خاص طور پہ کہنا چاہوں گی, دعائے معرفت ہے, اور اس کا اگر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اذہان عالیہ میں رہے, تو اس میں یہ ہے کہ اے خدا تجھے اپنی معرفت عطا فرما. اگر تجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو میں تیرے رسول کو پہچان نہیں پاؤں گا, معرفت کے ساتھ نہیں مان سکوں گا. پھر اے خدا تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر, کہ اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیری آخری حجت تک پہنچ نہیں, انہیں درک نہیں کر سکوں گا. ان کا عرفان, ان کی معرفت دیکھ لینا کافی نہیں ہے, بطول بول دینا کافی نہیں ہے, خالی خلی وعدے کافی نہیں ہے, اس کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. اور معرفت کے لیے یہ دعا پڑھیں گے تو خدا آپ کو ایسا عرفان عطا کرے گا کہ آپ مرتبے کو بھی پہچانیں گے, حسین کی معرفت کو بھی حاصل کریں گے. کیا کہنے. اچھا, امام زمانہ کے حوالے سے جو یہ کہا گیا کہ جو زیارت عاشورہ کا قاری ہوگا وہ ناصرین میں شمار ہوگا, تو اس حوالے سے بیان فرمائیں, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ جی, میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا, یہ پوری ایک تربیت گاہ ہے زیارت عاشور, جس کو ہم نے وظیفہ بنا رکھا ہے, تربیت گاہ ہے. اس میں جو سپاہی ہے, مہدی کا سپاہی ہے, وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر یوں, جس طرح آرمی میں حلف اٹھایا جاتا ہے, یوں لگتا ہے انگلی اٹھا کے حلف اٹھا رہا ہے. انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. اے مولا, آپ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے, میری آپ کے دوستوں سے میری دوستی ہے, میں آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں. دشمن کون؟ کیا حسین کے کوئی ذاتی دشمن تھے جن کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا, زمینیں چھن گئی تھی, کوئی ذاتی دشمنی تھی حسین کی؟ حسین کے دشمن کون ہے؟ حسین کا دشمن حسین کا ذاتی دشمن نہیں ہے, علی کا بیٹا ہے. جس طرح علی کے دشمن سارے خدا کے دشمن علی کے دشمن تھے, اسی طرح حسین کے جتنے دشمن ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں, وہ ہدایت کے دشمن ہیں, وہ دین کے دشمن ہیں, وہ معرفت کے دشمن ہیں, وہ الہیت کے دشمن ہیں. تو وہ تمام دشمنان سے بیزاری کا اظہار کر کے سپاہی تربیت ہے نصرت کے لیے, نصرت امام زمان کے لیے تربیت گاہ ہے زیارت عاشورہ, کہ اے مولا آپ کے دوستوں کی دوستی نبھاؤں گا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی ہے. جتنے ظالمین جہان ہیں, جتنے مستکبرین جہان ہیں, جتنے فجار زمانہ ہیں, جتنے مستکبرین ہیں, جتنے ظلم کرنے والے ستمگار ہیں, ان سب سے دوستی نہیں رکھوں گا. اور اسی زیارت عاشورہ میں پھر تربیت ہوتی ہے, اشیائہم و اتباعہم و اولیائہم. نہ میں ان مستکبرین کے دوستوں میں ہوں گا,
न उनके शियों में होऊंगा, शिया यानी पैरोकार, ना उनके पैरोकारों में से होऊंगा, ना उनके दोस्तों में होऊंगा, ना उनके अतबाए, ना उनकी इत्तिबा करने वालों में रहूंगा। यानी एक सिपाही की ये शान है, आप ईरान को देख लीजिए, शान है सिपाही इमाम ज़मान ये है। और नुसरत के लिए सिपाही की सबसे बड़ी अजमत ये है कि वो इस वक्त के जालिमीन को पहचाने, जुल्म का साथ ना दे, जुल्म के कारिंदों का साथ ना दे, जुल्म से दोस्ती ना निभाए, जुल्म के लिए घोड़े ना तैयार करे, उनके उनके लिए मुआवना ना करे, उनकी नुसरत ना करे, तब नुसरत इमाम ज़मान के लिए तैयार होगा। क्योंकि इमाम ज़मान भी कायनात के जालिमीन के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करेंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का जो पूरा निजाम आलमीन है, उसमें जितने नबी आए जुल्म के मुकाबले के लिए आए। और इस रज़्म गाहे हक व बातिल का सबसे हकीकी मंजरनामा, हकीकी मैदान, हकीकी रुख, जिसमें पूरे का पूरा शर उस तरफ और पूरे का पूरा हक इस तरफ था, वो रज़्मगाहे हुसैनी है। और इस रज़्मगाहे हुसैनी से तरबियत पाता हुआ कुंदन बनकर जब सिपाही ज़ियारत आशूर के असबाब को दोहराता हुआ, हलफ उठाता हुआ, वादे निभाता हुआ जब मेहदी के सामने जाता है, तो एक मुकम्मल सिपाही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें क्या मौज़ूआत हैं, आप अभी मुझे बता भी रही थी, मजीद इसको ज़ियारत आशूरा के मौज़ूआत। जी जी, इसको लेकर आगे चलते हैं कि इंशाल्लाह इसमें सबसे खूबसूरत एक वादा है जो मैं बड़ी शौक से करती हूँ रोजाना। अल्लाहुम्मा महया या महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। है मेरे खुदा, हमें आले मोहम्मद के साथ जिंदा रखना, उन जैसी जिंदगी अता फरमाना, और मौत देना तो उन जैसी मौत, उनके साथ मौत अता करना। यानी मौत और जिंदगी, क्या हुस्न है उस मौत और जिंदगी का जो अहले बैत के साये में हो। वो मौत मौत नहीं है, वो जिंदगी है, मौत कहीं नहीं है। अहले बैत के साये में, जवारे मासूमीन में रहने वाला कभी मरता नहीं, क्योंकि वो शहीद है। मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। शहीद की जिंदगी चाहते हैं हम, जिंदगी में भी जिंदा रहे और जिंदगी के बाद एक और जिंदगी से मुशर्रफ हो, वो जिंदगी जो आलम मलकूत की जिंदगी है, जिसका हम खुद शऊर ही नहीं रखते। अल्लाह, ये वादा सबसे खूबसूरत है। ये वादा सिपाही पहले तो वादा करता है, फिर वादा खुदा से ले रहा है कि मुझे जिंदा रखना तो अहले बैत, यानी जिंदगी और मौत उन्हीं के साथ बसर हो, उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं के साये में, उन्हीं की वफाओं में, उन्हीं के जिक्र में, उन्हीं की फिक्र में, उन्हीं के इश्क में, उन्हीं के मैदान में, उन्हीं के अलम के साथ, उन्हीं के जिक्र के साथ, उन्हीं के रोज़ों में, उन्हीं की मोहब्बतों के साये में, हमेशा उनके साथ। अल्लाहुम्मा महया या महया। उसके बाद और बहुत सारे मारिफ हैं। अस्सलामु अलैका आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। ऐ खुदा, मेरी ये जियारत आखिरी जियारत ना हो। अल्लाहु अकबर। जिंदगी बढ़ाने का, जिंदगी के बढ़ने की दुआ इससे खूबसूरत मैंने कहीं नहीं पढ़ी कि आप एक और जियारत के लिए जिंदगी की मोहलत तलब कर रहे हैं। गोया आप जिंदगी मांग रहे हैं कि जिंदा रखना उस वक्त तक जब तक कि अगली दफा दोबारा जियारत ना पढ़ो। यानी अगली जियारत पढ़ने तक आपने खुदा से जिंदगी ले ली है, वादा खुदा से ले लिया है कि आखिर अहद मिन्नी, अब मेरा ये आखिरी अहद ना हो मौला से, बल्कि ये अहद बार बार दोहराता रहूं, बार बार दोहराऊं। और अगर मौत भी खुदा न खास्ता आ जाए तो फिर कब्र में भी ये अहद दोहराता रहूं, इस जहान में भी दोहराता रहूं और उस जहान में भी। अल्लाहुम्मा रज़क़ना ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़क़ना शफ़ाअतल हुसैन। और फिर शफाअत के जिक्र है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द हमद शाकिरीन लका अला मुसाबिन। इससे बड़ी हमद और क्या होगी, शुक्र और सपास क्या होगा कि मोमिन कह रहा है, ऐ खुदा तेरी शुक्र है कि तूने मुझे मुसीबत हुसैन में शामिल किया। अल्लाह अकबर, इन आंसुओं में शामिल किया। क्या होता अगर हमारे पास गमे हुसैन ना होता। ये आंसू जिनमें तूने हमें शरीक हामिले गमे हुसैन बनाया। ये याद रखिएगा बुतूल, जो हम रोते हैं ये एहसासाती गम है, मौला के साथ एक रिश्ता है। और ये जब तक रोते हैं रोने का रिश्ता है, जब रोना खत्म हुआ, एहसासाती खत्म हुआ, अपनी रूटीन की दुनिया में चले गए,
इंसान अब बंदा दुनिया हो गया, मगर हामिल गम हुसैन बनना और बात है, जिसका शुक्र ज़ियारत आशूरा में है कि इस मसाइब ने हमें शरीक किया। यानी गम हुसैन का हामिल बनना और बात है। हामिल गम हुसैन कौन है? हामिल कहते हैं हामिल से निकला है, हामिल जैसे खातून को कहते हैं हामिला, बार उठाने वाली, बार। हुसैन का गम क्या है? अक़दारे इंसानी की पामाली का गम, अक़दारे इलाही की पामाली का गम, शाआरे इलाही की बेहुरमती का गम, जालिमीन के खिलाफ पिसने वाले ज़ईफों और कमजोरों का गम। जब ये गम हम अपने कंधों पे उठा के चलते हैं तो हम 24 घंटे के हुसैनी हो जाते हैं, हमें हुसैन के हामिल बन जाते हैं। तो ये दुआ है कि ऐ खुदा, तूने हमें हामिले गम हुसैन बनाया, वारिसे गम। ज़ियारत वारिसा में मौला इमाम जाफर सादिक ने हमें वारिसे हुसैन करार दिया है, इसलिए कि हम हामिले गम हुसैन। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए, ये ज़ियारत जो है, आपने कहा कि इसको फकत चिल्ला या उसमें ना करें, इसको ये अहद है, ये करते जाएं डेली बेसिस पे। मुझे ये सवाल करना है कि क्या हम ज़ियारत आशूरा के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है? वो जो अमल है जिसमें 100 दफा दुरूद है और 100 दफा लान है, अगर जैसे डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो ये तो नामुमकिन हो जाएगा। जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं या मर्द हजरात हैं जो जॉब पर हैं, मतलब अब ये इश्तियाक पैदा हो रहा है कि हाँ जी ये रोज करना है। बतूल, सबसे पहले तो वो जो आपने कहा, आपने कहा चिल्ला ना बनाए, नहीं, वो जो अलग से आप दुनिया की हवाईजात के लिए हम और किसके पास जाएं? मन ली गैरो, तेरे सिवा और कौन है? आपके सिवा कौन है जो हमारा मुश्किल कुशा बने? बेशक मसाइल के हवाले से इमाम ज़मान की तरफ से भी कुछ लोगों को ये कहा गया कि 40 दिन पढ़े, वो पढ़े, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप इसकी मारिफत हासिल करें, मारिफत से पढ़ें, इसकी रूह में उतर जाएं, सिपाही बनकर पढ़ें, रजिज़नामा पढ़े। यूं समझे कि आप मैदान करबला में खड़े, आपकी तरबियत हो रही है, इस तरह से मारिफत के साथ पढ़े। और दूसरा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसको पढ़ने के लिए काफी वक्त चाहिए। अगर तो आप सहूलत में वक्त है तो इससे क्या खूबसूरत बात हो कि हम 100 मरतबा सलाम 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 पे सलाम करते जाएं आका हुसैन को, और हुसैन जवाब देते रहे, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। यानी 100 मरतबा अगर हुसैन आप पर सलाम भेजते हैं तो अल्लाह अकबर, क्या अजमत होगी आपकी। लेकिन अगर वक्त की कमी है तो 2 रकत नमाज जो है ना, चूंकि सुन्नत अमल है ये, तो नमाज भी सुन्नत है, लेकिन ज्यादा उसकी ताकत बढ़ जाती है, एहतराम की ताकत बढ़ जाती है कि आप जब 2 रकत नमाज बावुजू होते हैं, जाहिर है नमाज के लिए वजू करना जरूरी होता है, जब आप बावुजू हो जाते हैं, 2 रकत नमाज अदा करते हैं, तो ये इब्तिदा है उस मैदान इश्क में जाने की। कुछ आपको पता है ना, कहीं जाना हो, किसी बारगाह इश्क में जाना हो, माशूक के हुजूर हाजिरी देना हो, तो कितनी तकल्लुफ से तैयार हुआ जाता है। और वैसे भी आइम्मा का भी ये तरीक़ाकार था कि जब कोई मोजज़ा दिखलाना चाहते थे तो 2 रकत नमाज पढ़ते थे, ताकि लोग ये ना कहें कि ये खुदा है, ताकि मालूम हो कि हम जिसके सामने अर्ज़ गुज़ार हैं मोजज़े अता करने वाला है। 2 रकत नमाज पढ़ के आप अपने आप को पाक कर लेते हैं, तज़किया नफ्स कर लेते हैं, आपकी रूह पाकीज़ा होकर तैयार हो जाती है। ये तैयारी है माशूक की बारगाह में हाजिरी की। और उसके बाद अल्लाहुम्मा ला रब्बल ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिल्लहु अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा अनिल इसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन व शायत व मुअय्यत व तौबत अला क़त्ली अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। यानी तमाम मलऊनों का जिक्र करके उसके बाद कहा जाता है इन सब पर खुदा की लानत हो। तो अगर कम टाइम हो तो 100 मरतबा आप कह सकते हैं, आखिर में एक दफा मुकम्मल पढ़ के उसके बाद आप 100 मरतबा कहें अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ, यानी इन सब पर अल्लाह की लानत, इन सब पर, जैसे आप नाम ले लें लोगों का, और उसके बाद बार बार इन पर लानत 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 लानत। अगर इससे भी कम वक्त है तो 10 मरतबा अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा।
उसके बाद फिर सलाम है, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह हिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बकीतु व बकियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। इसको एक मर्तबा पढ़ के उसके बाद अगर आप 100 मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो 100 मरतबा पढ़े, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। और अगर इससे भी कम वक्त है तो 10 मरतबा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। अली इब्न हुसैन में तीनों अली हैं, अब हुसैन के सारे बेटे अली। वाह वाह वाह, खुदा खुदा मुझे 100 बेटे भी देता तो मैं बाखुदा सबके नाम अली रखता। अली रखता। वाह वाह वाह, अच्छा तो इसमें सब आ गए, क्या कहने, क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने कि इसका मजा मैं महसूस कर रही हूँ इस वक्त, और बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू। अच्छा ये बताइएगा, आपने ज़ियारत आशूरा पर कलाम लिखा था, तो अब आप वो सुनाइए हमें। माशाल्लाह आपके हाफजे की दाद देती। मैंने ज़ियारत आशूरा को मंजूम करने की कोशिश की और इसको फिर दोहे की सूरत रिलीज किया गया। कुछ अशआर आपके ज़ौक़ नज़र, आपकी मतलब ज़ौक़ की नज़र करना चाहती हूँ, आपके तस्कीन क़ल्ब के लिए और आपकी आशिकाना समाअत के लिए कि हो सलाम आपके दिलदार जिगर पारों पर, तश्ते बे आप में लड़ते हुए जीदारों पर, मख्तले इश्क में चलती हुई तलवारों पर, लान हो नस्ले उमैया तेरे दरबारों पर, लान हो सैयद हमजा के जिगर खारों पर, आकिलतुल अकबादुल लाइन अब्दुल्लाइन, लान हो लश्करे कुफार के सरदारों पर, हो सलाम आले मोहम्मद तेरे गमखारों पर, बरसरे नो के सिना हक के परस्तारों पर, हिज़्ब तागूत से लड़ते हुए जर्रारों पर, लान हो बुग़्ज़ में जलते हुए खुखारों पर, लान शैतान तेरे हाशिया बरदारों पर, गुल चरागों में हमें सौंप दे पैमाने वफा, हम अज़ादार तेरे इश्क में हो जाएं फना, लश्करे यूसुफ ज़हरा में हो सब अहले वफा, फिर उठे दश्त से हल्लत बिफना एक की सदा, रूह बेदार को विरसे मिले फर्श अज़ा, इस्तिकामत में हो हम सीना से पर कोहे गिरा, दश्त जुल्मत में बने हम अली अकबर की अज़ा, बख्श दे सैयदे अबरार शफाअत की अज़ा, हर्फ लब्बैक रहे हश्र तलक विरदे ज़ुबान, सजदाए इश्क का उन्वान बने खाके शिफा, नस्ल सुफियान उमैया की वो आशुक तसरी, चार जानिब से घेरे हुए बदबख्त शकी, नोके नेजा पे कुरान नुमा हक वली, रेगे सहरा पे बिखरे हुए गुलहाए नबी, आज भी है लबे मजलूम पे बस एक निदा, बिस्म रब्बिश शुहदा या अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, क्या खूब लिखा। और ये भी अता है मौला की, ये हर कोई नहीं लिख सकता, ये एक एक लफ्ज मोती, ये जो आपकी गुफ्तगू है, यही मैं समझ रही थी कि तस्बीह के दानों की मानंद है, ना कि इतनी खूबसूरत आपने कलाम हमें सुनाया। और मतलब ये कलाम ही पढ़ लेना खुद एक ज़ियारत की ही इबादत में आ जाएगा, इतना मतलब इतना परफेक्टली इसको आपने जो है वो डिफाइन किया है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आखिर में बस मैं ये कहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए, और ये अब मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो कुछ मुझे सीखने को मिला है वो मेरे नाजरीन को भी सीखने को मिला है, हमारी नस्लें इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमारा ज़ियारत आशूरा पर बना है, और इसको इस अंदाज से पढ़ना अब शुरू करूंगी मैं, जिस तरह आपने समझाया है इस तरह से अब पढ़ूंगी मैं, मौला की सिपाही बनके किस तरह नफ्स को कंट्रोल करना है, किस तरह दुश्मन कौन दुश्मन है, किस तरह मुकाबला करना है। बेशक ये आपने सिखाया, बेशक ये आपने सिखाया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैसेज बतूल मैं यही कहूंगी कि सच्चे अज़ादार बने और सच्चे ज़ायर बने। क्या खुशा नसीब ज़ाहिर हुसैन
کہ قیامت کے دن حاطف غیبی ندا دے گا این زوار الحسین، کہاں ہے زوار حسین؟ یقوم اناس کثیر، ایک کثیر تعداد کھڑی ہوگی اور خدا انہیں حق شفاعت عطا کرے گا. یعنی ہم اس در سے وابستہ ہیں جہاں مانگنے والے کو بھی یہ دینے والا بنا دیتے ہیں. یعنی اگر ایک عام انسان آ جائے تو وہ پھر جنتیں تقسیم کرتا ہے. گھر میں کنیز آ جائے، اس در تک کنیز آ جائے کشکول لے کر، تو یہ گھر اسے فرشتوں کو روٹیاں تقسیم کرنے والی بنا دیتا ہے. تو یہاں شفاعت طلب کرنے والے لوگ مرے جا رہے ہیں، سجدوں میں گرے ہیں کہ ہمیں شفاعت نصیب ہو، اور یہاں پر حق شفاعت عطا کیا جا رہا ہے. زوار حسین. اور ایک اور بات بتا دوں مومنین کے لیے جو زوار نہیں، مولا کے روزے تک نہیں پہنچ پاتے، یاد رکھیے گا ذریح مقدس حسین سے رخساروں کو مست کرتا ہوا عاشق اپنی جگہ، مگر دور مسافرت میں تڑپتا ہوا نہ سکنے والا ایک غریب الوطن عاشق جب اپنی مرکز عشق انگلی کو اپنے مولائے عشق کی طرف کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتا ہے، تو حسین غریبوں کا مولا ہے، حسین ضعیفوں کا ملجا و ماوا ہے. حسین کے ہاں وہ محبوب ہے جو دور کھڑا ہے، جو تڑپ رہا ہے، جو ہجر میں ہے. آپ کی نظر اس پر ہے جو دور ہے. تو دور کھڑے ہو کر کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو مولا کے محضر میں رکھ کر مولا کو یاد کیجئے کہ حسین ہے تو ہم ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں حسین کے بغیر. بے شک بے شک بے شک. بس اگر ہمیں حسین مل جائے اللہ، تو ہمیں اور کس چیز کی ضرورت؟ سب مل گیا پھر. بے شک بے شک بے شک. ناظرین، اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گی. بہت ہی سہل انداز میں بہت بہترین گفتگو کی، ایک نیا رخ زیارت عاشورہ کا مجھے سیکھنے کو ملا، مجھے سننے کو ملا، اور یقیناً آپ کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہوگا ضرور. اور میں بہت شکر گزار ہوں معصومہ شیرازی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت ہی بہترین گفتگو کی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. ناظرین، اسی کے ساتھ بطول زہرا کو پڑھتے ہیں یاد سے کان ٹی وی میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی